Okay, so I think we are solving the examples on negative feedback, negative and positive feedback. First example we have solved, I think. The voltage gain, example, the voltage gain of an amplifier without feedback and with negative feedback are 100 and 20 respective. Calculate the percentage of negative feedback. Calculate the feedback factor. And percentage. Okay, so this example is given. So what is given is without feedback, the gain is 100, and with negative feedback, the gain is 20. So AV is equal to 100 and AVF is equal to 20. This is given. Okay, so we know the standard formula. AVF is equal to AV upon 1. For negative feedback, it is 1 plus K times AV. Okay, so we want to determine K value we have to determine. So I will take it on this side. 1 plus K times AV is equal to AV upon AVF. Correct? Or K times AV is equal to AV upon AVF minus 1. And therefore, K is equal to 1 upon AV in bracket AV upon AVF minus 1. We know the values of AV and AVF, so we can determine value of K. K we can determine very easily. Okay, just put these values in the equation and you will directly get the value of K. So what will be the value of K? K is equal to 1 upon AV. AV is 100. 1 upon 100 in bracket
100 upon 20, 100 divided by 20 minus 1. So this is 1 upon 100 in bracket. 20 100. So 5 minus 1 is 4. Correct. So in decimal, take the decimal point, it will be 0.04. K is equal to 0.04. Or in percentage K is 4%. Percentage K is 4%. In percentage, we can write. Okay, so calculate the feedback factor and percentage. This is the feedback factor, and this is the percentage of negative feedback. So in this way, you can solve the examples based upon the formula. We'll try one more example. There are so many examples available. Calculate the gain of an amplifier with negative feedback having feedback factor 1 upon 15 and basic gain of 75. Okay. Also find the gain if the basic gain is doubled. If the basic gain is doubled. Correct. पहिल्यांदा हा पहिला पार्ट करायचा. Also find हा दूसरा पार्ट झाला. Calculate the gain of the amplifier with negative feedback having feedback factor of 1 by 15 and basic gain of 75. So AV is given. AV is 75. Feedback factor K is given. That is 1 by 15. Correct. We know the formula. AVF is equal to AV upon 1 minus K times AV. Okay. So AV is 75 divided by 1 minus K is 1 by 15. 1 by 15 into 75. Okay, it is 1 plus. Sorry. Negative feedback. 1 plus म्हणायचं. K is negative, so it becomes positive. So what will be the value? It is 75 divided by 15 75, 5 and 6. 75 by 6. So 6 6 6 2 12 6 35 12.5. So AVF is equal to 12.5. Correct. So in this way you can determine the value of AVF. आता second part, also find the gain if basic gain is doubled. म्हणजे 75 च्या ऐवजी आपण 150 केला, हे डबल केला गेन, तर मग AVF किती होईल ते काढायचं. आता इथं फक्त ह्या व्हॅल्यूज टाका. 75 काढायचं आणि त्या ठिकाणी आपल्याला 150 टाकायचं. फॉर्म्युला तोच.
It will be 150 divided by 1 plus 1 by 15 into 150. 15 10 10 एक 11. So it is 150 divided by 11. म्हणजे किती होईल? 11 एक 11. 11 त्रिक 33. 7 राहिले. 11 सत्तर 66. 4 राहिले. 11 त्रिक 33. म्हणजे AVF किती होत आहे? 13.63. बघा इकडे एव्ही आपण 75चा 150 केला, डबल केला, तर AVF मध्ये किती फरक पडला? 12.5 वरनं फक्त 13.6 ला गेला. बाकी काही फार नाही फरक पडला. याचा अर्थ AVF वर AV वाढवल्यामुळं AVF वर फार काही परिणाम झालेला नाही. करेक्ट. आपल्याला वाटतं AV डबल केला की AVF पण डबल होईल. नाही, AVF डबल होणार नाही. AV जरी डबल केला तुम्ही तरी AVF कितीनं वाढलाय? फक्त 1.1 न. 1.1 ने वाढला फक्त. So in this way you can conclude, you can tell. यात काही डाऊट असायचं कारण नाही. सोपेत प्रश्न. ओके, आता ह्याच्या पुढचा पार्ट आपण घेऊ. दॅट इज advantages of negative feedback. पहिला ऍडव्हान्टेज आहे इन्क्रीज्ड इनपुट इम्पिडन्स. increased input impedance. Correct. I think all of you know what is input impedance. त्याला आपण Zin म्हणतो. Input impedance is nothing but Vin upon Iin. Vin upon Iin. We call it as input impedance. Correct. So if Zin is the input impedance of an amplifier without feedback no deta, without feedback, then the input impedance with feedback will be Zin F. F stands for feedback, is equal to Zin into 1 plus K times A. Zin F किती ने वाढतो? तर 1 plus K times AV ने वाढतो. ठीक आहे. This is the advantage of negative feedback. Negative feedback दिल्यामुळं इनपुट इम्पिडन्स वाढला. कितीनं वाढला? तर 1 plus K times AV इतक्या पटीनं वाढला. Zin तो Zin into 1 plus K times AV एवढा झाला. ठीक आहे. आता तुम्ही म्हणताल इनपुट इम्पिडन्सचा उपयोग काय आपल्याला? इनपुट इम्पिडन्स वाढल्यामुळे काय होतं? काय फरक पडतो? तर आपल्याला माहिती हा तुमचा एम्प्लिफायर आहे. हा इनपुट इम्पिडन्स आहे. इथे मी दाखवतो. ह्याला आपण Zin म्हटलेलं आहे. इथं सोर्स आहे.
इथं आपण सिग्नल देतो. ठीक आहे, व्ही इन. तर हा व्ही इन जर मी जोडला तर ह्याच्यातनं करंट फ्लो व्हायला लागतो. दॅट इज आय इन. आय इन. So I in is equal to V in divided by Z in. This much current will flow. ठीक आहे. आता हा Z in जर कमी असेल, Z in जर कमी असेल तर I in वाढतो. ठीक आहे, I in वाढतो. I in वाढला की या सोर्सवर लोड येतो. सोर्सला जास्त करंट द्यावा लागतो मग ऍम्प्लिफायर. ठीक आहे, जेवढा Z in कमी होत जाईल तेवढा सोर्सवर लोड वाढत जाईल. लोड वाढत जाईल म्हणजे करंट वाढत जाईल त्याच्यामधनं जास्त करंट ओढला जाईल सोर्समधून. अँड दॅट विल लोड द सोर्स. ठीक आहे, आणि सोर्स जर वीक असेल समजा, इफ इट इज अ वीक सोर्स, त्याची कॅपॅसिटी नाहीये तेवढा करंट देण्याची, तर काय होईल, त्याच्यावर इतका लोड येईल की व्ही ची व्हॅल्यूच ड्रॉप होईल. व्ही ची व्हॅल्यू ड्रॉप होऊन तो करंट वाढवून देईल तुम्हाला. ठीक आहे, सो दिस इज नॉट अ ट्रू व्हॅल्यू ऑफ व्ही. ठीक आहे, दॅट इज अ लोडेड व्हॅल्यू ऑफ व्ही. म्हणजे त्याच्यावर लोड आणल्यामुळे तिची व्हॅल्यू ड्रॉप जाईल. जसं आपण घरी आपण बघतो बऱ्याच वेळा की मोटर बिटर लावली आपण मोठी, किंवा मोठा एखादं काही युनिट लावलं, हिटर लावलं, तर एकदम लाईट्स अशा डीम होतात. कशामुळे डीम होतात? कारण एकदम लोड येतो सप्लायवर आणि सप्लायची तेवढी कॅपॅसिटी नसते तेवढा करंट देण्याची. मग सप्लाय ड्रॉप होतो, सप्लायचं व्होल्टेज ड्रॉप होतं, आणि व्होल्टेज ड्रॉप झालं की आपल्याला लाईट अशी डीम झालेली दिसतात. दॅट इज कॉल्ड एज द लोडिंग इफेक्ट. ठीक आहे, एखादी मोठी मोटार वगैरे लावलेली असेल आपण, तर मग मोटर ऑन केल्या गेल्या तुम्हाला सगळे लाईट्स अशी डीम झालेली दिसतात. ओके, तर ते सुरुवातीला करंट जास्त ओढती मोटार, जास्त ओढल्यामुळे काय होतं, सगळा पॉवर सप्लाय मधनं खेचला जातो करंट, आणि पॉवर सप्लायची तेवढी कॅपॅसिटी नाहीये तेवढा करंट देण्याची. मग ते करंट कसं देतं, तर स्वतः ड्रॉप करतं व्होल्टेज आणि त्याला एक्सेस करंट देतं, जास्त करंट देतं लोडला. ठीक आहे, त्याच्यामुळे इनपुट व्होल्टेज ड्रॉप होतो. हा ड्रॉबॅक आहे. जर झेड इन तुमचा कमी असेल तर प्रॉब्लेम काय येतो, इट विल लोड द सोर्स. इट विल लोड द सोर्स. दॅट इज द ड्रॉबॅक ऑफ लेस इनपुट इम्पिडन्स. पुढे आता निगेटिव्ह फीडबॅकमुळे काय झालं, इनपुट इम्पिडन्स हॅज इन्क्रीज्ड by how much time? 1 plus k times AV, because it is Z in into 1 plus k times AV. So your input impedance has increased too much. आता इनपुट इम्पिडन्स वाढला म्हणजे Z in वाढला तर काय होईल, रिक्वायरमेंट ऑफ I in विल बी लेस. करंट कमी ओढला जाईल. करंट जर कमी ओढला गेला तर सोर्सवर लोड येणार नाही, आणि सोर्सवर लोड आला नाही तर सोर्सचं व्होल्टेज आहे तेवढं राहील. इट विल बी सेम ॲज व्ही इन. त्याची कॅपॅसिटी तेवढा करंट देणे सोर्सची. करेक्ट, दॅट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ द निगेटिव्ह फीडबॅक ऑन इनपुट इम्पिडन्स ऑफ द एम्प्लिफायर. ओके, फॉर एक्झाम्पल, लेट अस सॉल्व सम एक्झाम्पल. If the gain of basic amplifier, if the gain of basic amplifier is 100 and its input impedance is 1 kilo. Okay, what will be the input impedance? What will be the new input impedance if 4% negative feedback is applied?
Okay. So I will again read that example. If the gain of the basic amplifier is 100 and its input impedance is 1 kilo ohm, what will be the new input impedance if 4% negative feedback is applied? आता मी फॉर्म्युला लिहिला होता. ZINF, that is input impedance with feedback, is equal to input impedance without feedback multiplied by 1 plus K times A. So here AV is given, AV is 100. Zin is given, Zin is 1 kilo ohm. Correct? And K is also given, K is 4%. So 4% means 4 by 100. 4 by 100 means 0.04. Your value of K will be 0.04. So if I put it here, 1K kilo ohm into 1 plus 0.04 into 100 into 100. किती आलं? 1 kilo ohm 1 plus 1 2 म्हणजे 4. 1 plus 4. So it is 4 plus 1 is 5. 5 into 1 is 5 kilo. So ZINF is equal to 5 kilo. याचा अर्थ आपण फक्त 4% फीडबॅक जरी दिला, 4% फीडबॅक जरी दिला, तरी सुद्धा तुमचा इनपुट इम्पिडन्स 5 पटीनं वाढतो. बघा, 1 किलो ओमचा 5 किलो ओम झाला, म्हणजे 5 पटीनं वाढला. किती फीडबॅक दिला आपण? फक्त 4% निगेटिव्ह फीडबॅक दिलेला आहे. ठीक आहे, एवढा इफेक्ट होतो. 4%चा इफेक्ट किती झाला? 5 पट. इनपुट इम्पिडन्स इन्क्रीज्ड बाय 5-fold. 5-fold means 5 times with respect to input impedance. Correct? So this is the effect of negative feedback on the input impedance of the amplifier. Similarly, effect of negative feedback on output impedance. Effect of negative feedback on output impedance. That is 0. मगासारखंच हा फॉर्म्युला आहे. ZOF is equal to ZO upon 1 plus K times A. हा फॉर्म्युला. आता इथे डिवाइड होतोय. ZO मगाशी मल्टिप्लाय होत होता 1 plus K times A. इथं मात्र आउटपुट इम्पिडन्सला डिवाइड होतोय 1 plus K times A. ठीक आहे, म्हणजे काय याचा अर्थ काय होता? ह्या फॉर्म्युल्यावरनं काय कळतं आपल्याला? ZOF is always less than 0. हे तर आपल्याला निश्चित इथं जाणवत दिसतच आहे. कारण ZO is divided by 1 plus K times AB. So naturally ZOF will be always less than 0. हे तर इथं आहेच, क्लिअरच होतं. करेक्ट? आता तुम्ही म्हणताल आउटपुट इम्पिडन्स कमी झाल्यानं काय फरक पडतो? आता मग सारखेच हा एम्प्लिफायर आहे. दिस इज युअर एम्प्लिफायर, बेसिक एम्प्लिफायर, सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर म्हणा. इथं जे आहे हे आउटपुट सोर्स आपण काढतो असं, आणि इथं झेड दाखव. ठीक आहे, आणि हे आउटपुट आहे तुमचं एम्प्लिफायर VO. इथं आपण लोड जोडले. ठीक आहे, आता मला सांगा, ह्या लोड मधनं किती करंट फ्लो होईल? हे VO डॅश म्हणा करंट फ्लो. करेक्ट? So current flowing through the load IRL will be equal to VO upon
झेडओ प्लस आर एल एवढा करंट फ्लो होईल. करेक्ट. म्हणजे मॅक्झिमम आता जास्तीत जास्त एवढा करंट फ्लो होईल. आता आर एल समजा कमी केला, इफ आय रिड्यूस आर एल जर कमी केला तर काय होईल, झेडओ प्लस आर एल विल रिड्यूस, आणि झेडओ प्लस आर एल जर रिड्यूस झाला तर आय आर एल विल इन्क्रीज, आय आर एल विल इन्क्रीज. ठीक आहे, म्हणजे लोड करंट वाढेल. आता मग सांगितल्याप्रमाणे ह्या सोर्सची व्हीओची कॅपॅसिटी पाहिजे तेवढा करंट देण्याची लोडला. तेवढी जर कॅपॅसिटी असेल तर त्याच्यावर लोड येणार नाही. ठीक आहे, त्याची जर कॅपॅसिटी असेल तेवढा करंट देण्याची तर त्याच्यावर लोड येणार नाही. दुसरा आपल्याला ऑप्शन आहे की तुम्ही झेडओ कमी करा. झेडओ कमी केल्यामुळं, झेडओ जर कमी केला तर लोड करंट तुमचा वाढू शकतो. झेडओ जर कमी केला तुम्ही तर लोड करंट वाढू शकतो. याची कॅपॅसिटी आहे व्हीओची, परंतु झेडओ अडवतोय त्याला, आउटपुट इम्पिडन्स त्याला अडवतोय करंटला, त्याच्यावर जाऊ देत नाही. मॅक्झिमम करंट किती, समजा आर एल मी 0 केलं, समजा आर एल 0 केलं, शॉर्टच केलं, तर किती करंट फ्लो होईल, आय आर एल मॅक्स, मॅक्झिमम लोड करंट किती फ्लो होईल, व्हीओ अपॉन झेडओ. ठीक आहे, तर हा मॅक्झिमम करंट कशावर डिपेंडेंट आहे, व्हीओवर तर डिपेंडेंट आहेच, परंतु झेडओवर पण डिपेंडेंट. जर मी झेडओची व्हॅल्यू कमी करू शकलो अजून, इफ आय कॅन रिड्यूस दिस व्हॅल्यू, ही जर व्हॅल्यू मी कमी करू शकलो तर काय होईल, आय आर एल मॅक्स ची व्हॅल्यू वाढवू शकतो मी, म्हणजे लोड करंटची व्हॅल्यू अजून वाढवू शकतो. ठीक आहे, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस दिस व्हॅल्यू झेडओ? येस, युझिंग द निगेटिव्ह फीडबॅक. हे आता इथं दाखवलेलं, इफेक्ट ऑफ निगेटिव्ह फीडबॅक ऑन आउटपुट इम्पिडन्स. तुम्ही जर निगेटिव्ह फीडबॅक दिला ऍम्प्लिफायरला तर तुमची झेडओची व्हॅल्यू किती डिक्रीज होईल, तर झेडओ अपॉन 1 प्लस के टाइम्स ए, एवढ्या पटीनं बाय दिस फॅक्टर इट विल डिक्रीज. I think it is clear. Now we'll try one example so that you get the correct idea of by how much amount it will decrease. Load झेडो ची व्हॅल्यू किती कमी होईल. Let us assume that if the gain of basic amplifier, if the gain of basic amplifier is 100 and its output impedance is 5 kilo ohm. Okay, what will be the new output impedance? What will be the new output impedance if 5% negative feedback, if 5% negative feedback is introduced or is applied, if 5% negative feedback is applied. ठीक आहे, इथं क्लिअर कट आपल्याला दिसतंय, AV इज इक्वल टू 100 आयचे दिलेलंच आहे, झेडओ इज इक्वल टू 5 किलो ओम हे पण दिलेलं आहे. फीडबॅक फॅक्टर K इज इक्वल टू 5%, 5%चा अर्थ 5/100 म्हणजेच 0.05. करेक्ट. आता
So ZOF will be equal to ZO. What is ZO? 5 kilo. It is 5 kilo divided by 1 plus, what is K? 0.05. 0.05 multiplied by AV. AV is 100. AV is 100. So this will be equal to 5 kilo ohm divided by 1 plus 5. That is 5 kilo ohm divided by 6. 5 kilo ohm means 5,000 ohm. 5,000 ohm divided by 6. So what will be the value? It will be equal to 648. 48 मतलब 2 राहिले. 6-3-18. 6-3-18 approximately. ZOF is equal to 833 ohm. बघा तुमचा झेड होता 5 किलो आणि तो डायरेक्टली कितीवर आला 5000 ओम वरनं 800 ओमला झाला डायरेक्ट. फक्त 5% निगेटिव्ह फीडबॅक केला आपण तरी तुमचा आउटपुट इम्पिडन्स इतका ड्रॉप झाला. आणि आपल्याला माहिती आउटपुट इम्पिडन्स कमी झाला, झेडो कमी झाला की काय होतं, लोड करंट वाढतो. IRL मॅक्स आत्ताच मी काढलेलो IRL मॅक्स दॅट इज VO अपॉन झेड. ठीक आहे. आता नॅचरली झेडो पेक्षा ZOF कमी झाल्यामुळं IRL मॅक्स वाढणार, म्हणजे लोड करंट आपण जास्त देऊ शकतो, लोडला आपण जास्त करंट देऊ शकतो. ठीक आहे. हा ऍडव्हान्टेज मिळतो आपल्याला निगेटिव्ह फीडबॅक. आउटपुट इम्पिडन्स reduces or decreases. This is one more advantage of negative feedback. I think it is clear. अजून काही आपण हे बघू. तिसरा ऍडव्हान्टेज आहे निगेटिव्ह फीडबॅकचा, दॅट इज इन्क्रीज्ड बँडविड्थ. भीमा त्या मुलांना घे ना आतमध्ये FYच्या, त्यांना जाऊ नका म्हणावं, फक्त चालू करायचं आपल्याला. त्यांना सांगितलं होतं मी यायला. 3 वाजेपर्यंत या म्हणावं. 3 इन्क्रीज्ड बँडविड्थ. बँडविड्थ म्हणजे काय ते आपल्याला माहिती. व्हॉट इज बँडविड्थ? आपण ग्राफ काढतो, गेन वर्सेस व्होल्टेज गेन वर्सेस, त्याला AV म्हणतो आपण, वर्सेस फ्रिक्वेन्सी. आपल्याला एम्प्लिफायरचा असा एक रिस्पॉन्स करून मिळतो अशा टाइप. ठीक आहे. ही जी व्हॅल्यू होती AV मॅक्स म्हणतो आपण याला, AV मॅक्स, मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ द गेन. ह्याला आपण 0.707 ने गुणतो इंटू AV मॅक्स. ठीक आहे. समजा AV मॅक्स 10 व्होल्ट असेल तर 10 गुणिले 0.707 म्हणजे 7.07. 7 कुठे येते? इथे येते. असं गृहीत धरू. दिस इज 7.07. हे 10 आहे.
इथं कुठं कट करते, इथं कट करते ह्या कर्वला आणि इथं कट करते ही लाईन. ह्या इथून आपण ही जी फ्रिक्वेन्सी पकडतो ह्याला F1 म्हणायचं आणि ही जी फ्रिक्वेन्सी ह्याला F2 आणि मग बँडविड्थ इथं F2 मायनस F1. अशा प्रकारे बँडविड्थ ह्याला आपण म्हणतो. करेक्ट. बँडविड्थचा अर्थ काय, कोणत्या कोणत्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये तुमचा गेन कॉन्स्टंट राहतो. इथं बघा हे गेन कॉन्स्टंट आहे, गेन इज कॉन्स्टंट. इथं गेन कॉन्स्टंट राहिलेला तुम्हाला दिसतो. ठीक आहे. जेवढ्या एरियामध्ये गेन कॉन्स्टंट आहे, जेवढ्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये रेंज मध्ये गेन कॉन्स्टंट राहतो त्या फ्रिक्वेन्सी रेंजला आपण बँडविड्थ म्हणतो. आय थिंक इट इज क्लिअर. आता निगेटिव्ह फीडबॅक मुळे काय होतं तर ही बँडविड्थ वाढती. ठीक आहे. गेन कमी होतो, याचा गेन कमी होतो, आपल्याला माहिती आहे निगेटिव्ह फीडबॅक मुळे गेन कमी होतो. परंतु आता F1 मागं सरकलं आणि F2 पुढं सरकलं. त्याला मी आता F2 डॅश म्हणतो आणि याला F1 डॅश. आता निगेटिव्ह फीडबॅक मुळे ही बँडविड्थ किती झाली, BWF, which is F2 dash minus F1 dash. Clear cut. F2 dash is greater than F2 and F1 dash is less than F1. त्याच्यामुळं बँडविड्थ वाढलेली आपल्याला दिसते. त्याला आपण म्हणतो इन्क्रीज्ड बँडविड्थ. ठीक आहे. ऑफकोर्स एक लॉस झाला, आपला गेन ड्रॉप झाला. AV मॅक्स वरनं AVF मॅक्स, गेन विथ फीडबॅक, निगेटिव्ह फीडबॅक. AVF मॅक्सला आपण आलेलो, खाली आलो, गेन खाली आला, ड्रॉप झाला गेन. परंतु गेन जरी ड्रॉप झाला असला तरी बँडविड्थ मात्र वाढली. जेवढी बँडविड्थ जास्त तेवढा ऍम्प्लिफायर चांगला आपण म्हणतो. म्हणजे जास्तीत जास्त फ्रिक्वेन्सीला तो कॉन्स्टंट रिस्पॉन्स देतो. गेन कॉन्स्टंट राहिला याचा अर्थ रिस्पॉन्स कॉन्स्टंट आहे, त्याचा आउटपुट इज कॉन्स्टंट. ठीक आहे. आणि जेवढं जास्तीत जास्त फ्रिक्वेन्सीजला तो कॉन्स्टंट देईल रिस्पॉन्स तेवढा ऍम्प्लिफायर चांगला असं आपण समजतो. सो इन्क्रीज्ड बँडविड्थ. सो BWF, that is bandwidth with negative feedback, is equal to bandwidth without feedback into 1 plus K times A. बँडविड्थ कितीनं वाढती तर 1 plus K times AV या फॅक्टरनं तुमची बँडविड्थ वाढते. ठीक आहे. सहज आपण कन्सिडर केलं की तुमची बँडविड्थ समजा 10 किलोहर्ट्झ. ठीक आहे. आणि गेन समजा AV 100 आहे आणि फीडबॅक फॅक्टर आपण धरू 2%, फक्त 2%, म्हणजे 0.02. तर बँडविड्थ विथ फीडबॅक किती होईल बघा, 1 plus 0.02 into 100 म्हणजे 2 plus 1 that is 3 म्हणजे 30 किलोहर्ट्झ. बघा एकदम 10 किलोहर्ट्झ वरनं तुम्ही 30 किलोहर्ट्झला गेला. केवळ किती टक्के फीडबॅक दिला आपण, फक्त 2% फीडबॅक दिला, निगेटिव्ह फीडबॅक. आणि त्यामुळे बँडविड्थ मात्र 10 वरनं 30 वरच गेली डायरेक्ट, 10 किलोहर्ट्झ वरनं 30 किलोहर्ट्झ. अशा प्रकारे आपल्याला ऍडव्हान्टेज मिळतो निगेटिव्ह फीडबॅक. हे कशामुळे झालं तर निगेटिव्ह फीडबॅक मुळे झालं. So with this I will stop and tomorrow we'll continue. कुणाला काही डाऊट असेल तर विचारा.